வணக்கம் உறவுகளே, மீண்டும் இன்னும் ஒரு தடவை நாங்கள் இங்கே பெரோரா மோட்டர்ஸ் என்ற மிகவும் அருமையான ஒரு இடம். எங்களோட வீட்டிலிருந்து ஒன்லி மேபி ஹாஃப் அன் ஹவர் டிரைவ் உள்ள இடம், அருமையான இடம். இந்த போட் ஒன்று ஹயர் பண்ணி ஓட போகிறோம். இப்போ வாங்க போகலாம். This one? This barbecue one, we normally hire the other one, the small ones, dinghy. Yeah, small one. I wanted to hire this one day. Yeah. I'm looking for. You heard the Serenity one there. Yeah. That's good. That's good. Okay. Yeah, the motor's not too strong. Yeah, it's Yeah, okay the for. boat license to drive. But their speed is limited. You know, you can't. There is, I think, 6 knots or something. Boat license to drive that one. I know Kylie runs a marina here. Yeah. That's good. I'll let you get your photos done, okay? Hi, how are you? Good, thank you. How you doing, It's sir? nice to meet you. In a beautiful weather today as well. Beautiful Barara Waters Marina. Yeah. Here we are here. I've been buying and selling cars since I was 14 years of age. Got my first car when I was 14. It was a Austin Princess. Austin. Princess. It was worth about $250,000 now. The Austin Princess. I paid $20 for it back in 1962. 1962, before I born. Yeah. my dad, he had Austin Cambridge. Oh, they're beautiful cars. A55. You're still filming, are you? Yeah. Camry A55. 55. They're beautiful cars. The Austin Lancer. Right. On my first car, Austin Lancer. It's a beautiful car actually. It's a. You remember that one was a column gear, No, column mine shifting. was on the floor. Four on the floor. The Austin Lancer, the Cambridge on this column. Right. So was the Austin A30, Austin A40 on the column as well. Yeah, Austin A40. Yeah. The Austin Lancer was like a Wolseley. So how many cars you had actually? At the moment, I've got about 34 cars. At the moment, you own 34 cars. I've got a Bentley up at. I've got a guy who stores it for me out at Newcastle, Port Nelson Bay. I've got about 10 Cadillacs up there. I've got a Bentley up there. I've got an old Benz up there. I've got a LaSalle Cadillac, 1955 7-seater LaSalle Cadillac up there, and a few others. I've got myself a brand new Mazda CX-30 for a car to drive at the moment. Which is just So beautiful. all in drivable conditions. All I drive them all. all drivable cars. Huh? They're all drivable. They So don't it's- have historic plates at all. So still you need to get the license and all the roadworthy and everything. Yeah. So a company called Boatfin. I've owned it since October '98. I bought the name Boatfin. Registered in '98. Got the ABN number. Looked my account at half an hour time. Went up the road and got the name. Got my business card in here with Boatfin on it. I just buy it through Boatfin and buy and sell them. So like the guy had the LaSalle sell for $95,000 in Melbourne for 2 years in magazine. I think I can sell this car, so I offered him 60 grand for it. I got it, and I said, you've got to be registered here, so I got it for 60 grand. He sold for $115,000. Wow, so good. Good money out of that. Yeah. No tax. It's a hobby. So you already retired and this is your main area sort of thing, isn't it? Yeah, I've Cars. been financing stuff since I was 1978. Yeah, so I know all about cars and finance. If you ever want to buy a car, if you want to buy some finance, let me know. Give you my card. Come talk to me, okay? Yep. Give you my business card. Yeah. Thank you very much. Pleasure. So you belongs to any of the club? This No, I don't, mate, because why would I buy? I love Pontiacs. So I can't get my one I want to have. It's Pontiac GTO. It's a blue one. Yeah. Used to drive when I was 16 years old when I was a kid. I can't get them in Australia. Too hard to get. Worth the fortune. Pontiac don't know whether they made 150 or 400 of the things. Even Pontiac don't know how much they made. So I'm going to be on YouTube, eh? Yeah, it's good actually. Thank you very much for this information. Because Carla was. Yeah, thank you very much. It's a pleasure. Boatfin, Graham Jennings, commercial consultant. Yeah. Wow, it's good. So if anyone interested in $2 million worth of finance in 12 months with a Sander, in 2 years with a Sander. We're all about financing stuff like that. so commercial consultant. Yeah. So that means you consult if any business person wanted to start any We've got a great business, small accountant business.
My accountant is the best accountant in Australia, Nick Platt. He owns LHP Partners in Parramatta. He's an incredible accountant. He's incredible. But don't put that on YouTube. He doesn't need more business. He doesn't need advertising. Yeah, it's a very, thanks very much. Nice to talking to you. here. Very You informative have and a cup of tea? You going for a cup of tea? You going for coffee? Something? not. You just please Yeah. Oh, so Yeah. all right. Okay. Thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you, bro. Thank you. Thank you, ma'am. Nice to meet you, then, young Thank you, Graham. It's a beautiful place here. See, அழகான ஒரு இடம். அவர்கிட்ட நம்பர் நான் அதில் போட்டுக்கிறேன். எனக்கு நம்ப இல்லாமல் இருந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு கார் வச்சுக்கிறார். அவருக்கு வந்து வயசு வந்து சரியாக எவ்வளவு சொல்லியிருந்தார், 72 வயசு. நாங்கள் முதல் கொஞ்சம் பர்சனலாக காய்ச்ச நாங்கள் 72 வயசால் ரிட்டையர் பண்ணி போட்டு நல்ல ஒரு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். enjoying his life. Very good. இது பாருங்க, இது பெரிய ஒரு ஷிப் மாதிரி உண்டு. பெரிய ஷிப் இல்லை, பெரிய ஒரு போட். நல்லா இருக்குன்னு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மற்றாக்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். ஜஸ்ட் ஷேர் வித் அதர்ஸ். ஷேரிங் இஸ் சிம்பிள். ஷேர் பண்ணக்குள்ளே மற்றாக்களும் பார்க்கலாம் தானே. இப்போ தனியாக நாங்கள் பார்க்குறதும் பார்க்க மற்றாக்கள் பார்க்க ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும். இங்கே இந்த மனைவி நடந்து வந்துருக்குறா. நாங்கள் சும்மா ஒரு போக்கு நாங்கள் டிசைட் பண்ணல இங்கே வர போகிறோம் வந்து. அப்போ காரை இங்கே இட்ஸ் அன்பிளான்ட். எந்த ட்ரிப் எல்லாமே அன்பிளான்ட் ட்ரிப் தான். ஒரு ட்ரிப்பும் வீட்டிலேருந்து வலிக்கிட்டே தெரியாது எங்கே போகிறேன்னு. திடீர்னு வலிக்கிட்டு வைஃபுக்கும் தெரியா பக்கத்தில் இருப்பா. அப்போ நடப்ப போவோமாப்பான்னு தான் வலிக்கிறோம் நாங்கள். கடைசியாக இப்படியே நடத்த வந்து சேர்ந்துருவோம். ஓகே, இது 2 சீனம் வாஷ் பண்ணினோமா. எஸ், இதுவும் ஒரு ஹை பண்ணக்கூடிய போட்டாக இருக்கலாம். அல்லது பர்சனல் ஒரு ஆள் இண்டிவிஜுவலாக வச்சுக்கணும். பேர் இதில் நிற்கிற வள்ளங்கள் போட்டுகள் எல்லாம் தனி ஓனர்ஷிப் இருக்கும். இங்கே ஒன்று வந்து விட்டுட்டு போயிடுவினோம். ஹய பண்ணி அந்த பே ஒன்றை ஹய பண்ணி இதில் இங்கே அவர் கழுவுறார். அவர் ஒரு ஓனர் தான் பார்க்க தெரியுது. வாங்க நடப்போம், வந்த வேலையை செய்வோம். சிட்டியில் உள்ளாக்கள் கயபான வசந்தி உங்கள்கிட்ட இது நல்லா ஃப்ளோட் பண்ணி கொண்டிருக்கார். வெயிட் இல்லை, நல்ல ஒரு தரம் இல்லாதபடியாக வெயிட் இல்லாதபடியாக நல்லா உயர்ந்து நிற்குது. இப்படியான போட் தான் நாங்கள் ஹய பண்ணுற நாங்கள். இப்படி சின்ன போட்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு 2-3 ஹவர்ஸுக்கு $60, $70, $80 எடுக்கலாம். இந்த ஃபெரியில் இருக்க அங்கால போட்டு வருவோம் நம்ம. ஆமாம் உறவுகளே, அப்படி நீங்கள் எல்லாம் சுகமாக இருக்கிறீங்களா? நாங்கள் இன்றைக்கு வந்திருக்கிற இடம் வந்து பெரோரா க்ரீக், பெரோரா ஃபெரி கிராசிங். இது ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான இடம். எனக்கு பிடிச்ச இடங்களில் உண்டு. எமது வீட்டுக்கு அண்மையில் உள்ள இடம் கூட. ரைட். அப்போ இன்றைய ட்ரிப் வந்து ஒரு திடீரென வந்த ஒரு ட்ரிப் தான். நாங்கள் அங்கே போய் இப்போ நடக்க போகிறோம். இந்த ஒரு ஃபெரி கிராசிங் ஒன்று இருக்குது. ஃபெரி கிராசிங்ன்றது கிட்டத்தட்ட என்னென்னு சொல்கிறது, இப்போ ஒரு ரிவரை க்ராஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ அதில் இந்த கார்கள் எல்லாம் ஏற்றி கொண்டு போவினோம், ஆக்களை ஏற்றினோம், எல்லாம் ஃப்ரீ. பாடத்து ஒரு பிரிட்ஜை அமைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த அரசு ஆனது, நியூ சவுத் வேல் கவர்மெண்ட் என்ன செய்யிருக்கு, இந்த பிரிட்ஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி காசு காணாது அல்லது அவ்வளோ ஆக்கள் இல்லை என்ற உடனே அப்போ அவையில் என்ன செய்யணும், ஆக்களை இப்படி ஒவ்வொரு 15 மினிட்ஸுக்கு இங்காலேருந்து அங்கால ஆக்களை ஃபெரியில் ஏற்றி இறக்குறது. இப்படி ஃபெரிஸ் வந்து இலங்கையிலையும் மூதூர்,
மற்றது கேரதீவு சங்கப்பட்டி நான் சின்னல அவரேஜாக ஒவ்வொரு கிழமையுமே போய் வந்து இடங்கின இடங்கள்லாம் கேரதீவு சங்கப்பட்டி இதிலும் பார்க்க நீண்ட தூர பயணம் கொண்டது. அவ்வாறாக பல ஃபெரிஸ் வந்து வேர்ல்டு வைடாக இருக்குது. அப்படி ஒரு ஃபெரிஸ் தான் இப்போ நான் வந்திருக்கிற இடம். இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ். சரிதானே, பார்ட் ஆஃப் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ். இதில் வந்து இந்த நியூ சவுத் வேல் டிரான்ஸ்போர்ட் நியூ சவுத் வேல்ஸ் இதை வந்து ஒரு என்ன சொல்கிற ஒரு மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டாக வச்சுருக்கு. மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டாக வச்சுருக்கு. இப்போ அங்கால பக்கம் போயிருக்கு. இனி வேற வேணும் ஒரு கேபிளில் ஓடி தெரியுது. அதில் நிற்குது. அங்கால கண்டு நீ ஆக்களை ஏற்றி கொண்டு இங்கே பக்கம் பெறும். மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ் ஒன்று சொல்வார்கள். pedestrian wait here for ferry masters directions. அது வந்து ஒரு ரோட்டில் போகிற மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரோட். இதில் வந்து நிற்கும். இதுலேருந்து அந்த கேப்பை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி அங்கே இருக்கிற ஃபெரி வந்து அகலை எதை துவங்கிட்டேன் பாருங்க. அங்கே ஆக்களை ஏற்றி கொண்டு நிற்கணும். இந்த ஃபெரி ஆக்களை ஏற்றுது. அந்த ஃபெரிக்கு தான் நான் இப்போ பார்த்து கொண்டு நிற்கிறேன். அது இங்கால வந்து திரும்ப வந்த அப்புறம் அதில் ஏறி போவோமா? ரைட். அருமையான இடம், நல்ல ஒரு சூழல். அங்கே பாருங்கள் நிறைய வெஹிக்கிள், மோட்டர் சைக்கிள்ஸ், கார் என்னமெல்லாம் பெற இருக்குது. அத்தனையும் பாடத்து டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸாக இருக்கும். நாங்களும் எங்களை போய் ஃபெரியில் ஏறி போகிறோம். சரிதானே? ஷேரபிள் சூ. இதில் வந்து வெயிட் பண்ணணும். நான் தான் இன்றைக்கி முதலாவது ஃபெரியில் ஏறுறதுக்கு. இதே மாதிரி நான் நியோ கிளைம் ஒன்று பார்த்துருக்குறேன். நியோ கிளைம் வந்து இருக்குது ஸ்டேட்டன் ஐலண்ட் சரியான ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன். அதை க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய ஒரு சேவை. அது உள்ளுக்கு நியாயமான நேரத்தை எடுக்கும். ஆனால் அதுக்கும் ஒரு நான் போக்கில் அதுவும் ஒரு ஃப்ரீ சர்வீஸாக இருந்தது. பார்ட் ஆஃப் த ரோட் சர்வீஸாக போட்டிருக்கணும். அப்படி ஒரு ஃபெரி தான் இது. ஓகே, ஹோக்ஸ்பரி ரிவர் அதில் ஒரு பிராஞ்சாக தான் இருக்குது. இந்த வெரி க்ளோஸ் செகண்ட் டியூஸ்டேஸ் ஆஃப் த மந்த். வெரி க்ளோஷர் செகண்ட் டியூஸ்டேஸ் ஆஃப் த மந்த் 12 noon to 2:30 PM மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதை வலிக்கிட்டு அந்த மண்டு ஒன்று இருக்குது. அது கீழே ஒரு இந்த கேபிள் இருக்க பாருங்கள். அந்த கேபிள் தான் இது ஸ்லைட் பண்ணி வந்து ஒன்று நிற்குது. அதுக்கு ஒரு என்ஜின் போட்டிருக்கணும். ஆனால் கேபிளில் ஸ்லைட் பண்ணி வருது. ஓகே, அதில் திரும்பி போயினோம். இப்போ ஒரு மணியா?
எங்களை வரட்டும். நாங்கள் இப்போ பெட்டிஸ்கேல் போத்தால் போனோம் மாட்டாச்சு. Are you coming on or not? எஸ். I'm ready here, right? ஓகே, இப்போ வலிக்கிட்டுது. கேபிளில் ஸ்லைட் பண்ணுது பாருங்க. வேறு கைடிங் கேபிள் ஒன்று இருக்குது. இந்த கேபிளில் அப்படி ஸ்லைட் பண்ணி அந்த ட்ரக்கில் போன மாதிரி போய் கொண்டிருக்கிறார். இதில் உண்மையில் நான் கனதரம் என் வீட்டுக்கு வர ஓவர்சீஸ் விசிட்டர்ஸு இதில் நாங்கள் கூட்டியிருந்து இப்படியான ஃபெரி ஒரு போட் எடுத்து இதில் இப்படி நாங்கள் போகலாம். அந்த அதில் போகுது போட், அது மாதிரி பார்பக்யூ போட்டும் இருக்குது. ஹோல் டே ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். நல்லா இருக்குது. நல்ல ஒரு சந்தோஷமாக தெரியக்கூடிய இடம். அது மாதிரி இங்கே பக்கத்தில் வந்து உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய இருக்குது. இதுகள் வந்து வீடுகள் தனியாக நியமனாக்கின்ற வீடுகள் வந்து போட் ஆக்சஸாக இருக்கும். அவைக்கு போட்லாம் இந்த ஆக்சஸை வீட்டுக்கு வரக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த வடிவாக இருக்குல்ல. சில ரெஸ்டாரண்ட்ஸும் இருக்குது இதில். இந்த போட்டில் வந்து உள்ளுக்கு போய் சாப்பிடக்கூடிய மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. நல்ல ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ வந்துட்டோம். இன்னொரு கேப் தான். ஒரு ரிவரை குறைச்சி பண்ணுறது தானே வேலை. ஃபெரி மாஸ்டர் இருக்கிறார். அதுதான் ஃபெரி மாஸ்டர். இவர் RMS அல்லது டிரான்ஸ்போர்ட் நியூ சவுத் எம்ப்ளாயியரால் இந்த படங்களை பார்க்குறாக்கள், வீடியோ பார்க்குறாக்கள், தயவுசெய்து எனக்கு காணைக்குள்ளே சொல்லுங்க. நான் பார்த்தேன் ஸ்ரீ நல்ல ஒரு இதை பாட்டு நீங்கள் கனவேர் எனக்கு இப்படியான இதை சொல்கிறேன். நீங்கள் நன்றி. இதை பார்த்துட்டு அதோட ஃபீட்பேக் தராக்களுக்கு நான் உங்களை எனக்கு இப்படியான வேலை செய்யக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம். அது நீங்கள் கண்டு சொல்லக்குள்ளே அது இன்னும் அடுத்த விதமான ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும். டைம் வேஸ்ட் ஆக்கப்படவில்லை. அதை பலர் பார்க்கிறார்கள், ரசிக்கிறார்கள். எனக்கு ஒரு சந்தோஷம். சரிதானே? வாங்க, இப்போ நாங்கள் இறக்குவோம். இங்கே பாருங்க, அந்த ரோடுக்குரிய ரூல்ஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ளேயும் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி அவர்கள் எங்களை நல்ல வடிவாக சொல்லிவிடுவார்கள். அடுத்த ட்ரிப் போகிறதுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள். அதுக்கு தேங்க்யூ வெரி மச். இந்த முறை போன முறை அங்கேருந்து வாராக்கள் குறைவாக இருக்கணும். இங்கேருந்து போகிறாக்கள் கனவேர் நிற்கணும். இங்கேருந்து போகிறதுக்கு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது. வேறு போஸ்ட் ஆஃபீஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க.
இங்கேருந்து போகிறாக்கள் கனவேர் போய் கொண்டிருக்கணும். இங்கேருந்து போகிறாக்கள் கனவேர் போய் கொண்டிருக்கணும். ஆனால் அங்கேருந்து வர்றது சரியான குறைவாக்கள். என்ன காரணம்னு தெரியல. பப்ளிக் போஃப் இதுக்குள்ளே நாங்கள் நடக்க போகிறோம். இன்றைக்கு ஒரு 1 hour நடந்து போட்டு திரும்ப போகிறோம். பெரௌரா வாட்டர்ஸ் இன் ஓகே உறவுகளே, நிச்சயமாக உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கும். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இத்தோடு இந்த பதிவை நான் நிறைவு செய்து கொள்கிறேன். மீண்டும் இன்னும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம். மீண்டும் இன்னும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம். அதுவரைக்கும் உங்களிடமிருந்து அன்பு வணக்கங்களை கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வேன். என்றென்றும் உங்கள் அன்பின் ஸ்ரீதரன். ஓகே, வாழ்க வளமுடன். நன்றி, வணக்கம். பாருங்கள், இப்போ இது வந்து இந்த ரெசிடென்ட்ஸ் பார்க்கிங்கன்னு சொல்லி இதுக்குள்ளே எங்கே ரெசிடென்ட் இருக்குன்னு பார்ப்பீங்க. இவைக்கு இங்கே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரிவருக்கு பக்கத்தில் வீடு வச்சுக்கிறார்கள். இதில் கொண்டு வந்து தங்களோட காரை விட்டுட்டு இதில் தங்களோட போட்டை பிடிச்சி இங்கே பக்கத்தில் இருக்க பாருங்க ஃபெரி ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி என்று அவை எந்த வீட்டை போகிறதுக்குரிய ஆக்சஸ். ஒவ்வொரு தங்களோட வீட்டை போகிறதுக்கு தங்களோட ஃபெரிஸ் தங்களோட போட் வச்சுக்கணும். இந்த அவைக்கு பின் நம்பர் கொடுத்துருக்கணும். அதை கொடுத்து அவையில் அதை பாவிச்சு திறந்து தங்களோட போட்டை எடுத்துக்கொண்டு தங்களோட வீடு அங்கால பக்கமோ அல்லது எலோங் திஸ் சைடோ இங்கே அடுத்து இந்த வீடு இருக்கும். அதுக்கு அவைகள் போகக்கூடிய மாதிரி தேங்க்யூ போகக்கூடிய மாதிரி வேண்டிய வீடு இருக்கும். அதுக்குத்தான் வச்சிருக்கணும். அதில் அழகான ஒரு சோலை, வானுயர்ந்த சோலையிலே நான் இருந்து பாடுகிறேன். இந்த கடல் வழியே நீண்டு கேட்குமா இல்லை. இந்த ஒரு ஹெலிகாப்டர்லேயும் சீ ஹெலிகாப்டர் மாதிரி ஒன்று இருக்குது பாருங்க, சீ பிளேன்னு சொல்லுவார்கள். அது மாதிரி ஒரு ஹெலிகாப்டரில் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸுக்கு வந்து ஆக்கள் ஹெலிகாப்டர்லேயும் வந்து இறங்கி போயினோம். நல்ல வடிவாக இருக்குது. இந்த இடத்தை நீங்கள் போகணுமுண்டா என்னோட தொடர்பு கொள்ளுங்கோ. எனக்கும் உங்களை மாதிரி ஆக்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஆக்களோடு சேர்ந்து வர விருப்பம். ஒரு பார்ட்னர் ஒரு ஆக்களை தேடுறேன் இப்படி இடத்த வாடுறதுக்கு. வைஃப் வந்துக்கிறா கண்ண நேரம் அவாக்கம் செய்ய போரிங் தானே. இதிலும் என்னோட இந்த கடலுக்கு போட் தண்ணிக்குள்ளே வாரண்டா எனக்கு விருப்பம். அப்போ நீங்கள் என்னோட விருப்பமானாக்கள் அடிங்கோ. இதை பார்க்குறாக்கள் உங்களுக்கு இதுண்ட டிரெக்ஷன் வேண்டா கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். ரைட், அதில் ஒரு ஹெலிகாப்டர் நிற்கிறது தெரியுதா? நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். எங்கே ஹெலிகாப்டர் நினைக்கிறது ஹெலிகாப்டர். அழகான இந்த போக்கை நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கிற காரணம் சில பேர் இப்போ இது அவ்வளோ தூரம் இல்லை. சிட்னியில் நாங்கள் சிறுமையாக வாழும் பகுதியிலிருந்து ஒரு 1/2 hour டிரைவ். இன்றைக்கு நான் இப்போ திடீரென்று தான் பிள்ளைக்கிட்டு வந்தேன். நான் இட்ஸ் நாட் பிளான் ட்ரிப். நல்ல இடம். வாக் வந்து இந்த வாக் ஒரு நல்ல வாக், கிரேட் வாக்குன்னு சொல்கிறது. நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நியூகாசிலிருந்து ஞாபகம் தூரத்துக்கு இந்த வாக் இருக்கும். அதுன்ற ஒரு கண்டினியூவேஷன் தான் இந்த வாக். நல்ல ஒரு என்வாரன்மெண்ட் வாக். ஒவ்வொரு கிரேட்ஸ் போட்டிருப்பினும் அதில் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கும் எப்படி இருக்குமென்னு சொல்லி
பாம்புகள் இருக்குமா என்றால் எஸ் என்றுதான் ஆன்சர். அது எங்களுக்கு என்ன செய்யும், நாங்கள் அதை ஸ்டெப் ஆன் பண்ணினால் பிரச்சனை தான். அதுக்கு மேலே காலை வச்சோம்னா பிரச்சனை தான். அதுக்காண்டி அதுக்கு பயந்து நினச்சி கொண்டு தெரியல தானே. சரியா, இப்போ இன்னும் இந்த ஆற்றுக்கு பக்கத்தால் போய்கொண்டிருக்கிறோம். ஆற்றங்கர மரமே அரச மர நிழலை அந்த வனம் எந்த வனமோ எனக்கு அது லல்லா லல்லல் லலலல லலலல்ல லல்லல் லாலலலலலல லலலலலலல் லலலல. ஸோ பார்த்தீங்களா எல்லாருடைய போட்டுக்கணும். கிரேட் நார்த் வாக் போட்டிருக்கணும். நாங்கள் இப்போ இதில் கணக்க டூரிஸ்ட் வந்து நடக்கணும். ஜப்பானியர்களுக்கு இப்படியான இதுகள் விருப்பம் தானே. அவையில் வந்து கன பேர் நடந்து வந்துருக்கணும். நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிற ஒரு க்ரீன் வாக் பாருங்க. நல்ல ஒரு க்ரீன், இங்கே நல்ல ப்ளூ வாட்டர், நடுவில் ஒரு ப்ரௌன் ஃபுட் பாத். இதுதான் ஆஸ்திரேலியாண்டு நேச்சரில் உள்ள வடிவு தான். ஆஸ்திரேலியா வந்து மிகவும் ஒரு அழகான ஒரு நாடு. இந்த இயற்கை அழகு நிறைந்த நாடு. பாருங்க, முன்னுக்கு இந்த கைட் போய்கொண்டிருக்கிறா. அது நல்ல ஸ்டெப்ஸ் ஒன்றும் போட்டுக்கலாம். நல்லா வடிவாக வட்டி எடுத்துக்கிறாங்க. இந்த கையில் நல்ல வடிவாக வட்டி எடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஹெலிகாப்டர் ஒன்று இல்லை, ரைட்டில் லெஃப்டில் இருந்து பார்த்தீங்களா தண்ணிக்குள்ளே? கண்டுட்டிங்களா? அதை தாண்டிட்டோமா இல்லையா? இதுக்கிட்ட நின்றது. அந்த ஹெலிகாப்டர் தாண்டிட்டோம். ஓகே. பழனி மலை முருகா பழம் நீ திருக்குமரா ஞான பழமொண்டு எந்த நிக்குத்தா பழனி. பாருங்கள், இது இந்த கிரேட் வாக் வந்து இங்கே அப்படியே போகுது, கண்டினியூ பண்ணுது. புரூக்லின் என்ற இடம் மட்டும் 18 கிலோமீட்டர் நடக்கலாம். கொவான் என்ற இடத்துக்கு 7 கிலோமீட்டர் நடக்கலாம். தி கிரேட் வாக். ஆனால் நான் அன்றைக்கு நடக்க இல்லை. சரிதானே? ஓகே உறவுகளை, நான் இதோட முடிச்சுக்கொள்கிறேன். என்னையும் ஒருக்க நிறைவாக காட்டி போட்டு முடிச்சுக்கொள்கிறேன். ஓகே உறவுகளே, மீண்டும் இன்னும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம். அதுவரைக்கும் உங்களிடமிருந்து அன்பு வணக்கங்களை கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். தயவுசெய்து பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். என்னை காணும் பொழுது சொல்லுங்கள். ஓகே, நன்றி, பை பாய், வணக்கம், வாழ்க வளமுடன்.
ஸோ இங்கே பக்கம் வந்து பாருங்கள், இங்கே பக்கம் போனால் நியூ காசில், மற்ற பக்கம் சிட்னி கோவ் மட்டும் போகலாம். 51 கிலோமீட்டர், 59 கிலோமீட்டர்ஸ். கொவான் நாங்கள் அப்போது பார்த்தோம், அது 8 கிலோமீட்டர். நியூ காசில் 191 கிலோமீட்டர் நடந்து போக விரும்பினாக்கள் நடக்கலாம். நாங்கள் போனது நியூ காசில் ட்ராக். இதுலேருந்து பெடோரா ஸ்டேஷனுக்கு நடக்கலாம் 5.4 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். இது ஒரு நாளைக்கு செய்யக்கூடிய டூவபிள் 5.4 கிலோமீட்டர்ஸ். ஓகே உறவுகளே, இதுக்குள்ளே நாயை கொண்டு நடக்க இயலாது. டாக்ஸ் ஆர் நாட் அலவுட் இன் திஸ் நேஷ்னல் பார்க். சரிதானே? சுப்பிரமணி வந்தால் கூட இந்த பார்க்குள்ளால் போக விட மாட்டான். இதில் அங்கே மேலே இருக்கிற ஆக்களுடைய லெட்டர் பாக்ஸ் இருக்குது பாருங்க. மேலே உள்ள வீட்டுக்கார ஆக்களுடைய லெட்டர் பாக்ஸ் 1898ஆம் ஆண்டு இந்த இது வந்து நிறுவப்பட்டிருக்கு. பிக்சர் இருக்கா? பாருங்கள், சைக்கிளிஸ்ட் மற்ற பெடஸ்ட்ரியன்ஸும் தெரியும். இதில் வந்து ஆனஸ்டி பாக்ஸ்ன்ற ஒரு சாமான் இருக்குது. இங்கே இந்த முட்டையை வாங்கி போட்டு, முட்டையை எடுத்து போட்டு, அவையில் அதில் போட்டிருக்க விலை ₹50 போட்டிருக்கணும். அதை அப்படியே கொடுத்துட்டு போகலாம். சரிதானே? அப்போ இந்த ஒனஸ்டி பாக்ஸுக்கு போடுறேன். நான் $20 வச்சுருந்தேன். இப்போ எனக்கு சேஞ்ச் இல்லாதபடியாக மிச்ச காசு தர்றதுக்கு பிரச்சனைவா. அப்போ அவன் வீட்டை போகிறோம். ஒரு லேடியோரால் அவன் ஃபார்ம் ஒரு சுப்பிரமணியம் நிற்கிறான். உங்களுக்கு சிட்னியில் உள்ளாக்கள் முட்டை வாங்குறேன்டா வந்து இதில் வாங்கலாம். ஃபார்ம் ஃப்ரெஷ் எக். அங்கே முன்னால் விட சொல்லுங்கள். So what is the reason different color eggs? Yeah, so these ones here lay like the bluish egg. Right. These light brown ones lay the dark brown eggs. Wow. And the black ones lay the beigey coloured Beige, eggs. yes. Oh, right. So, Okay, okay. yeah, you think the dark hens would lay the dark eggs. It's the other way around. You've got some blue ones in there, have you? Yeah. So they're with this is the pretty, they're sort of a combination. Oh, okay. Yeah. They've got brown and grey feathers, but they lay the blue eggs. Right. So Thank you so much. Thank you very much. that's okay. When you leave, you can just drive around the circle and back out that Okay. way. Yep, thank you. That's on a farm, and I've had them since they were small. Oh. They only live to be about 4 or 5 years old, Yeah. which is sad because Yeah. they've all got names. Oh, Ah. Thing. Yeah, so got very nice eggs. babies.